ద సోర్సెస్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. అంటే ప్రజల దగ్గర నుంచి మనం డబ్బుల్ని ఏ విధంగా ఇన్వెస్ట్ చేయమని. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ సోల్ ట్రేడర్, యూ విల్ ఇన్వెస్ట్. If you do not have any capital, you will go to the bank. And if the business is very big and if it is a registered company, then naturally we will go with the formalities. What we call it as joint stock companies. So we issue shares to the public, and they will purchase the shares, and they will invest. That will become automatically capital. So capital, the main source of capital as far as individuals are concerned, అంటే వ్యక్తులకైతే బ్యాంకులు అనేవి క్యాపిటల్ ని సమకూరుస్తాయి అన్నమాట, అండ్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ బిగ్ కంపెనీస్, దెన్ the capital accumulation or capital market will come through in the form of shares. దాన్ని షేర్, తెలుగులో కూడా షేర్లే అంటారు. సో we will issue shares, and the people will purchase the shares in a small and another thing is say for example the capital market from a particular financial organizations, IDBI, Industrial Development Bank of India, CDB, Small Industries Development Bank of India, IFC, Industrial Finance Corporation of India. So many specialized banks are there, or financial institutions are there, where we will get the capital. So this is one source of capital. And coming to the other sources, if you are coming from outside the nation, say for example foreign companies are coming to the Indian continent, where we call it as foreign direct investment. So that way also we will get the capital. So in fact capital is yesterday also I sent some very small thing like functions of capital and functions of labor. So here when we get the capital can be broadly classified into fixed capital and variable capital. Fixed capital and variable capital. Fixed capital is nothing but that can be used to purchase a permanent assets like buildings, something like furniture, machinery, tools, so many. Because before we start the business, we have to get some fixed capital. That means we have to go with all the infrastructure. అంటే మనకు కావాల్సినన్ని కూడా మనం సమకూర్చుకుంటాం. సో సింప్లీ సేయింగ్ ఫిక్స్డ్ క్యాపిటల్ is that capital where there is no change in the level of output. Though the level of output increases or decreases or even zero, we have to pay some fixed capital. అంటే బిల్డింగ్స్ కట్టాలి, మెషినరీ కొనాలి, ఫర్నిచర్ కొనుక్కోవాలి. సో ఇన్ దట్ వే fixed capital has no direct relation with the level of output. So that is called fixed capital. దాన్ని తెలుగులో స్థిర మూలధనము అంటాం అనమాట. అంటే మనకి అసెట్స్ రూపంలో ఉంటాయి ఫిక్స్డ్ క్యాపిటల్ అన్ని కూడా. సో దే ఇంక్రీజ్ ద అసెట్స్. సో if you want to produce more, then we have to purchase more raw material, and you have to take more employment, more labor. So they will come under a variable capital. So variable capital is nothing but that varies with the level of output. అంటే ఉత్పత్తితో పాటు పెరగటానికి ఉపయోగించేటటువంటి క్యాపిటల్ ని వేరియబుల్ క్యాపిటల్ అంటారు. ఫిక్స్డ్ క్యాపిటల్ అంటే బిఫోర్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ ఎనీ ఆర్గనైజేషన్ we have to purchase all the infrastructure. అంటే మనకి కావలసినటువంటి అన్నింటినీ కూడా ముందుగా సమకూర్చుకుంటాం అన్నమాట. సే we have to purchase a machinery, we have to we have to construct a building. ఇవన్నీ కూడా ఫిక్స్డ్ క్యాపిటల్ కిందకి వస్తాయి అన్నమాట.
So why they are called as fixed capital means even without going for production, initially we have to put some capital in such machinery or buildings or in such investment. That investment is called as fixed capital. Fixed capital, or in other words, it is also called as fixed assets also. Fixed capital. So this is what we generally for getting fixed capital, we may go with long run loans. అంటే ఎక్కువ కాలం, అంటే ఎక్కువ అమౌంట్ కావాలి, అది ఇమ్మీడియట్ గా మనం రీపే చేయలేం కాబట్టి వి టేక్ ఇన్ టు ద లాంగ్ టర్మ్ లోన్స్. ఏదో 20-30 years తర్వాత మనం slowly we will pay them. But coming to the variable capital, all the things that varies with level of output. అంటే ఉత్పత్తితో పాటు పెరిగేటటువంటి వాటిని వేరియబుల్ క్యాపిటల్ అంటారనమాట. అంటే సో వీ హ్యావ్ టు పే వేజెస్ టు ద లేబర్, వీ హ్యావ్ టు పే రెంట్, వీ హ్యావ్ టు పే ఎలక్ట్రిసిటీ చార్జెస్, వీ హ్యావ్ టు పే వాటర్ చార్జెస్, వీ హ్యావ్ టు పే ట్యాక్సెస్. సో ఇన్ దట్ వే వీ నీడ్ సమ్ వేరియబుల్ క్యాపిటల్ ఆల్సో. సో దీస్ ఆర్ ద 2 types of capital. Generally, some banks will give in the form of loans the fixed capital, and some may give the variable capital. So that is a different issue. So generally many financial institutions are giving the required capital to the entrepreneurs, to the organizers. So this is called as the what you call the capital market. So the more the capital market, the higher the investment may be. జనరల్ గా క్యాపిటల్ బాగా దొరుకుతుంది అనుకుంటే ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ముందుకు వస్తారు. అండ్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్, and the savings also depends on the rate of interest, and both will come to an equilibrium where the savings will become investment. S is equal to I. We call it as S is equal to I. Savings is equal to investment. At one point of time, that is nothing but the rate of interest. ఏదో మనం 5% ఇస్తే చాలని మనం అనుకుంటాం. ఇన్వెస్ట్ చేసేవాడు పోనీ 10% రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కి లోన్ తీసుకుంటే సరిపోతుందని వాడు అనుకుంటాడు. సో అఫ్ కోర్స్ ఐ టోల్డ్ యూ యెస్టర్డే ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ చార్జ్డ్ బై ద బ్యాంక్స్ ఆర్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఫ్రమ్ ద ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ is called as the rate of interest on investment, rate of interest, whereas the rate of interest on savings what the people will get is called as a rate of interest. Both are called as rate of interest. Both are called rate of interest. Here in India, జాగ్రత్తగా వినండి, here in India both are decided by the Reserve Bank of India. So as far as the rate of interest is concerned, generally all the public sector banks or public sector financial institutions, the rate of interest will be decided by the not by the what you call the supplier of the capital or by the demand for the capital. అంటే వాడు వీడు డెసిషన్ తీసుకునేది కాదు. The government of the Reserve Bank of India will fix the rate of interest. So in that way, being the apex bank of India, the Reserve Bank of India will look after the rate of interest, and it will try to regulate the capital market అంటారు దాన్ని. ఇక్కడ ఏంటవుతుంది, ఇంట్రెస్ట్ రేట్ తక్కువైతే సేవింగ్స్ చెయ్యరు, అట్లాగైతే ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఎక్కువైతే ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయరు. ఈ రెండింటి మధ్య ఒక బ్యాలెన్స్ తీసుకురావడానికి ద రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా విల్ కమ్ టు ద రెస్క్యూ ఆఫ్ ద టు బ్రింగ్ ఈక్విలిబ్రియం ఇన్ ద క్యాపిటల్ మార్కెట్. హౌ మచ్ క్యాపిటల్ ఈజ్ నీడెడ్ అనేది అది చూసుకుంటుంది. సో ఇట్ విల్ ప్రమోట్ నాట్ ఓన్లీ it will try to promote not only the savings but also try to promote the ఇన్వెస్ట్మెంట్. రెండింటినీ అదే చూసుకోవాలి.
రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వీడేదో ఎక్కువ వడ్డీ రేటు పెట్టేశాడు అనుకుందాం, వాడు అప్పు తీసుకోడు. లోన్కి ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఎక్కువగా ఉంటే అప్పు తీసుకోడు. ఎందుకంటే ఇంట్రెస్ట్ రేటు మరి బిజినెస్ ద్వారా వాడు పే చేయాల్సి ఉంటుంది. మోర్ ఓవర్ వాడికి రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ అనేది కూడా తొందరగా రావాలి. వాడికి ఎంత వస్తుందో వ్యాపారం ప్రతి ఒక్కడు కూడా, ఆల్ ద పీపుల్ హూ ఇన్వెస్ట్ ద క్యాపిటల్ దే నీడ్ సెటన్ రిటర్న్స్, ఎర్లీ రిటర్న్స్. సో ఇన్ దట్ వే ఇట్ విల్ కమ్ టు ఎన్ ఈక్విలిబ్రియం. ఓకే మా అర్థమైందా? ఓకే హరిప్రియ, ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? నిన్ను మీకు పంపించారు, చూసుకుంటారు బహుశా. డెఫినెట్లీ హియర్ as per the syllabus we are in the last unit, repeatedly telling you we are in the last unit. And coming to the investment, the rate of investment, the rate of interest. మీకు నెక్స్ట్ అవర్ ఎన్ని గంటలకమ్మా తెలీదా మీకు? 12 sir. 12 okay, no problem. I will leave you. Not up to 12, but I started by 10:30 or something like that. I will leave you by 11:30. మీరందరూ అసైన్మెంట్స్ కంప్లీట్ చేస్తున్నారా, చేసేసారా? హౌ అబౌట్ యువర్ అసైన్మెంట్స్? అందులో క్వశ్చన్కి మీ ఆన్సర్ దొరకదే. సంబడి యూజ్ టు సెండ్ మీ సమ్ ద మెటీరియల్ ఫ్రమ్ దేర్ బుక్. When I go through that one, I used to say it is not good, it is good or something like that, and send to others also. Who is that fellow who used to send some material to me? ఎవరమ్మా పంపించేవారు నాకు? హరిప్రియ సార్, ఎవరు నాకు పంపించేవారు కదా మెటీరియల్, నేను అది చూసి మీకు కూడా షేర్ చేసేవాళ్ళని. మీ దగ్గర ఉన్న పుస్తకంలో మెటీరియల్ ఉండేది, అది గాయత్రి కాదనుకుంటాను, మేబీ. నీ దగ్గర బుక్ ఉందా? నీ దగ్గర? ఎస్ సార్. మరి అందులో ఒకసారి చూడు, ఈ యూనిట్ 6 లో ఏంటి ఇచ్చాడో చూసి నాకు పంపిస్తే అది ఎలా ఉందో ఏంటో. ఎందుకంటే వై ఐఎమ్ సేయింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, ప్రాబబుల్లీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్, most of the students, they may follow the same book. If you write the same material, naturally you will go in a flow. అంటే ఏదో తెలుగులో సామెత ఉంది, గుంపులో గోవిందం అని. అలాగా అందరితో పాటు, నలుగురితో పాటు మనం వెళ్ళిపోతాం అనమాట. అలా కాకుండా మనం వేరియస్ బుక్ కనుక రిఫర్ చేసి రాస్తే ఆ ఏదో వాల్యూ చేసేవాడికి ఆ పుస్తకం గురించి కానీ ఏది తెలిసి ఉండకపోవచ్చు. అలాంటప్పుడు మనం కొద్దిగా ఇబ్బంది పడతాం అనమాట. అందుకని మంచో చెడు అందరితో పాటు నడిచి వెళ్ళిపోవటమే. వెదర్ ఇట్ ఈస్ గుడ్ మెటీరియల్ ఆర్ బ్యాడ్ మెటీరియల్, వాట్ ఎవర్ మే బి, వెదర్ ఇట్ ఈస్ రైట్ ఆర్ రాంగ్, ఇఫ్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ ఫాలోయింగ్, వీ హ్యావ్ టు ఫాలో యాజ్ ఏ మాస్. అంటే గొర్రెల్లాగా అంటాం కదా, అలా వెళ్ళిపోవాలి. కాకపోతే సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోవటానికి దట్ ఈస్ డిఫరెంట్. But coming to the examination, those who are following the majority of the material or book or whatever may be, then it is better to follow. Okay? నీ దగ్గర ఉందమ్మా నీ బుక్ లో 6 ఏముంది, ఏంటంటే ఉన్నాయి? సైంటిఫిక్స్ చెప్పింది, నేను దాన్ని బట్టి తెలుస్తుంది నాకు. హరిప్రియ, యూ గో త్రూ దట్ బుక్. ఎస్ సార్.
ఓకే, మా తర్వాత నాకు పంపిస్తావు అయితే, లేకుంటే ఎస్ సార్, తర్వాత ఓకే, నో ప్రాబ్లం. Now, we know something about capital and functions of capital and accumulation of capital. In the accumulation of capital, which is also called as capital formation, both are the same, capital formation or accumulation of capital. There are 3 stages. That is ability to save, willing to save, and the facilities to save, and the facilities of mobilization, and the availability of the entrepreneurs to use the capital as investment. ఏమైనా అర్థమవుతుందమ్మా మీకు? ఆర్ యూ ఏబుల్ టు ఫాలో ఎనీథింగ్? బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఎ థియరిటికల్ పార్ట్. సో క్యాపిటల్ ఫార్మేషన్ అనేది మనం పొదుపు చేయాలనే కోరిక ఉండాలి, పొదుపు చేసే శక్తి ఉండాలి, ఆ పొదుపుని మొబిలైజ్ చేయగలిగే వ్యవస్థ ఉండాలి. అలా మొబిలైజ్ చేసినటువంటి క్యాపిటల్ ని ఉపయోగించుకునేటటువంటి ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ ఉండాలి. ఇది క్యాపిటల్ ఫార్మేషన్ అంటే సింపుల్ గా. బికాస్ ఐఎమ్ యూజింగ్ తెలుగు ఆల్సో, యూ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్ అండ్ యూ కెన్ రైట్ ఆన్ యువర్ ఓన్ లాంగ్వేజ్. మీ భాషను మీరు ఉపయోగించుకొని రాసుకోవచ్చు అనమాట. హియర్ when the capital is used as an investment, it will perform certain functions. దాన్నే నిన్న మీకు functions of capital, functions of course this is equally important as far as public exam is concerned. So when we see the functions of capital, నిన్న మీకు చెప్పున్నాను what the capital will do. It will increase the efficiency, it will increase the productivity, it will increase the of course even the research and development also, and it will promote the innovation. So capital will perform various functions in the process of production. Ante what the labor will do, what the capital will do. The main difference between the labor and what's the main difference between the labor and the capital? లేబర్ ఇస్ హ్యూమన్, అంటే శ్రమ అనేది శ్రామికుడి నుంచి వస్తుంది. ఓకే, అండ్ వాట్ అబౌట్ క్యాపిటల్? వాట్ ఇస్ ద సింపుల్ మీనింగ్ ఆఫ్ క్యాపిటల్? ఎనీబడి ప్లీజ్, వాట్ ఇస్ ద సింపుల్ మీనింగ్ ఆఫ్ క్యాపిటల్? హరిప్రియ, చెప్పమ్మా, క్యాపిటల్ అంటే సింపుల్ మీనింగ్ చెప్పు. capital is man-made factor ఓకే, వెరీ గుడ్. and it helps to produce a commodity or service. Very good. It is a man-made, it is a sacrifice. In other words, it is a sacrifice by the what you call the persons or the people. అంటే వాడు త్యాగం అన్నమాట. In the process of production, it will be used. It will be used in the process of production. It is a sacrifice. అంటే నేను చేసిన త్యాగం అన్నమాట. నేను నాకు వచ్చిన డబ్బులన్నీ కూడా హ్యాపీగా ఖర్చు పెట్టుకోవచ్చు, కానీ నేను కొంత దాచుకుంటే నాకు ఉపయోగపడుతుంది. ఎందుకంటే ఫ్యూచర్ ఈజ్ అన్సర్టన్. రేపు ఏమవుతుందో తెలియదు. కాబట్టి దానికోసం కొంత నేను దాచుకుంటే దాన్ని ఐ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ ఫ్యూచర్ పర్పస్. అఫ్ కోర్స్ Keynes, J.M. Keynes, who is so called the father of economics, macroeconomics, and he said that the savings depends on various things like the transactionary motive, precautionary motive, and speculative motive, which will decide the rate of interest. అది మనం థియరీలోకి వెళ్ళట్లేదు. We are not going with any theories like labor, wage theories or capital, interest theories.
We are not going with theories. Just we are going with the meaning, the features and the functions. మనం లేబరు క్యాపిటల్ కి మీనింగ్, ఫీచర్స్, ఫంక్షన్స్ మాత్రమే చెప్పుకుంటున్నాం. అదర్వైజ్ వీ డోంట్ గో విత్ బికాస్ ద థీరీస్ ఆర్ లార్జ్ నెంబర్. ఆ థీరీస్ మనం యాక్చువల్ గా ఎప్పుడో అప్పుడప్పుడు అడగొచ్చు, బట్ డోంట్ అటెంప్ట్ బికాస్ there is a confusion as far as the interest theories are concerned, even the wages theories are concerned. చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి. అవి ఏవి అడుగుతాడు అనేది మనకు కరెక్ట్గా తెలియదు, ఒకవేళ అడిగితే, ఆర్ అదర్వైజ్ నో ప్రాబ్లం. సో క్యాపిటల్ విల్ ఇంక్రీజ్ ద ప్రొడక్షన్ ఆర్ ప్రొడక్టివిటీ. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద production and productivity? Capital will increase the production. Capital will increase the productivity. What is the difference? What is the difference? Anybody please? Ma. Production is creating or growing manufacturing production. Okay. Productivity means to say the rate of production. To say the rate of production or measure the production. వెరీ గుడ్. ఏదో కొద్ది దగ్గరకు వచ్చావు, ఏదో చూసి చెప్పినట్టున్నావు, పర్వాలేదు. ఏదో అట్లీస్ట్ యూ ట్రైడ్ యువర్ లెవెల్ బెస్ట్. సింప్లీ ప్రొడక్టివిటీ మీన్స్ కెపాసిటీ ఆర్ ఎఫిషియన్సీ. ప్రొడక్టివిటీ, నేను ఒక గంట పని చేస్తే 10 వస్తువులు తయారు చేయగలను. ఒక గంట టైలరింగ్ చేస్తే 5 జతలు బట్టలు కుట్టగలను. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రొడక్టివిటీ. అంటే నాకు ఒక మంచి మెషిన్ ఇచ్చి అన్ని పరికరాలు ఇస్తే నేను గంటలో 2-3 జతలు బట్టలు కుట్టగలను. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రొడక్టివిటీ, మై ప్రొడక్టివిటీ. ఇంకొకడు ఆడు ఒక జతే బట్టలు కుడతాడు, 1 పేరే హీ కెన్ స్టిచ్. సో ద ప్రొడక్టివిటీ ఈజ్ లెస్ ఫ్రమ్ మైండ్ టు ద అదర్స్. అంటే నాతో పోలిస్తే వాడి ప్రొడక్టివిటీ తక్కువగా ఉంటుంది. సో హియర్ ద క్యాపిటల్ విల్ ఇంక్రీజ్ ద ప్రొడక్టివిటీ. అంటే మనకి ఒక పరికరాలు, మంచి మోడర్న్ టెక్నాలజీ, మోడర్న్ మిషనరీ ఇచ్చారనుకుందాం, మనకి ప్రొడక్టివిటీ అనేది పెరుగుతుందన్నమాట. సో ప్రొడక్టివిటీ మీన్స్ ఎఫిషియన్సీ. ప్రొడక్టివిటీ మీన్స్ capacity. Productivity means the output, what a factor can produce, what a factor can contribute. అంటే అది ఎంతవరకు కంట్రిబ్యూట్ చేయగలదో చెప్పేదాన్ని ప్రొడక్టివిటీ అంటారు. ఓకే, అర్థమైందా? చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రొడక్టివిటీ. దెన్ ప్రొడక్షన్ అంటే ఏంటి? What do you mean by production? What do you mean by production? Shravani, why you left? You are coming and going? Yes? Anybody please? What happened to all of you? Dharmika, Pratibha, Gayatri, Haripriya, what happened to all of you?
Are you not prepared for the class? Are you not interested in the class? What happened? Nobody is opening సార్ ఎవరు ఏం మాట్లాడలేదేంటి నేను అడిగిన క్వశ్చన్స్ కి? ప్రొడక్షన్ కి ప్రొడక్టివిటీకి డిఫరెన్స్ ఏంటని అడిగాను, ఎవరు చెప్పలేదు. ఇట్స్ ఓకే. ప్రొడక్షన్ మీన్స్ which has value and contributes to the utility of individuals, sir. Very good, very good. So simply the total output. Production is nothing but total output. Productivity is nothing but the contribution of the various factors, the capacity of the factors. అంటే ఉత్పత్తి కారకాల సామర్థ్యాన్ని ప్రొడక్టివిటీ అంటారు. మరి అవి ఎక్కువ సామర్థ్యం కలిగి ఉంటే, ప్రొడక్టివిటీ అనేది ఎక్కువగా ఉంటే అప్పుడు ప్రొడక్షన్ అనేది పెరుగుతుంది. బట్ ఇన్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద కేసెస్ ఇన్ ఇండియా ద ప్రొడక్టివిటీ ఈజ్ లెస్, బోత్ ద క్యాపిటల్ ప్రొడక్టివిటీ ఆర్ ద లేబర్ ప్రొడక్టివిటీ వాట్ ఎవర్ మే బి ఈజ్ లెస్. దట్స్ వై వీఆర్ అనేబుల్ టు ప్రొడ్యూస్ మోర్. జస్ట్ ఐ థింక్ మనం బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ అగ్రికల్చర్. వాడికి పాపం రైతు ఉంటాడు, వాడికి ఏం తెలియదు, చిన్న తక్కువ ఎకరానికి ఒక 20-30 బస్తాలు పండిస్తాడు. అక్కడే అలాంటి రైతులే అమెరికాలో అయితే ఎకరానికి 300 బస్తాలు పండిస్తాడు. ఇక్కడ రైతుతో పోలిస్తే అక్కడ చాలా ఎక్కువ అవుట్పుట్ ఎక్కువ, అంటే దాన్ని ప్రొడక్టివిటీ ఎక్కువ అంటాం. సో ద ప్రొడక్టివిటీ ఆఫ్ ఫార్మర్ ఈజ్ లెస్, 1/3. అలాగనే ఇక్కడ ల్యాండ్ కూడా అంతగా ఫెర్టైల్ కాకపోవచ్చు, అప్పుడు ద ల్యాండ్ ప్రొడక్టివిటీ ఈజ్ లెస్ అంటాం. లేబర్ అది పెద్ద తెలివితేటలు లేవు, ఆ లేబర్ ప్రొడక్టివిటీ లెస్. మన క్యాపిటల్ ఎక్విప్మెంట్ ఓల్డ్ ట్రెడిషన్స్ కాబట్టి ద ప్రొడక్టివిటీ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఈజ్ ఆల్సో లెస్. whereas of course we cannot compare with the developed economies like Britain or USA whatever may be. అక్కడ వ్యవసాయం చేసేది అమెరికాలో 4% ఎంతో, బ్రిటన్ లో కూడా ఇంచుమించు 5% ఎంతో వ్యవసాయం చేసేది. ఒక్కొక్క రైతుకి 2-3 వేల ఎకరాలు, 1000 ఎకరాలు ఉంటుంది, థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఏకర్స్. ఒక్కడే ఫుల్ క్యాపిటల్, ఫుల్ టెక్నాలజీ, ఒకే రైతు ఉంటాడు, మొత్తం 3-4 వేల ఎకరాల్ని ఒక్కడే సేద్యం చేస్తాడు. మనకు 1 ఎకరం భూమి ఉంటుంది, 10 మంది సేద్యం చేస్తారు. సో న్యాచురల్లీ ద ప్రొడక్టివిటీ ఇన్ ఇండియా యాజ్ ఫార్ యాజ్ అగ్రికల్చర్ ఇస్ కన్సర్న్డ్ వెరీ లెస్, చాలా తక్కువ. అదే అమెరికాలో చాలా ఎక్కువ. ఒక రైతు అన్ని వేల ఎకరాలు సేద్యం చేయటం, అంత ఎక్కువ పంట పండించటం. సో రియల్లీ ఐ థింక్ టు మేక్ యూ అండర్స్టాండ్ మోర్ ఐఎమ్ గివింగ్ లాట్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్. సో మన ప్రొడక్టివిటీ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది, దాన్ని పెంచుకోవాలి. అది పెంచుకోవాలంటే వీ నీడ్ మోర్ క్యాపిటల్, వీ నీడ్ మోర్ టెక్నాలజీ. సో దిస్ ఇస్ హౌ వీ కెన్ డిస్టింగ్విష్ బిట్వీన్ ద ప్రొడక్టివిటీ అండ్ ప్రొడక్షన్. అయితే చిన్న క్వశ్చన్ అడుగుతాను, ఎవరు సమాధానం రావట్లేదు, ఎందుకో నాకు తెలియదు. ప్రొడక్టివిటీ మీద ప్రొడక్షన్ డిపెండ్ అయి ఉంటుందా, లేదా ప్రొడక్షన్ మీద ప్రొడక్టివిటీ డిపెండ్ అయి ఉంటుందా? which will depend on which? Whether the production will depends on productivity or productivity depends on production? Production depends on productivity, sir. Very good, thank you Ammaya. Saturya ఎక్కడి నుంచి వచ్చినట్టున్నాం, అట్లీస్ట్ ఓపెన్ ద మౌత్. ప్రొడక్షన్ డిపెండ్స్ ఆన్ ప్రొడక్టివిటీ. సో అవుట్పుట్ అనేది ప్రొడక్టివిటీ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో ద మోర్ ద కెపాసిటీ, ద మోర్ ద ఎఫిషియన్సీ, ద హయ్యర్ ద అవుట్పుట్, ద మోర్ ద అవుట్పుట్. సో ఈ క్యాపిటల్ అనేది ప్రొడక్టివిటీని పెంచుతుంది అన్నమాట. ది మోర్ ద క్యాపిటల్, ఎక్కువ క్యాపిటల్ ఉంటే లేటెస్ట్ మెషినరీ, లేటెస్ట్ ఎక్విప్మెంట్, లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ, ఇవన్నీ కూడా. సో అఫ్ కోర్స్ టెక్నాలజీ ఇస్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్. అది మనకి లేదు, సిలబస్ లో లేదు. కానీ ద అవైలబిలిటీ ఆఫ్ క్యాపిటల్ విల్ హెల్ప్ ఇన్ ఇంక్రీజింగ్ ద టెక్నాలజీ. సో
క్యాపిటల్ బట్టే టెక్నాలజీ కూడా మారుతుందన్నమాట, ఐ మీన్ పెరుగుతుందన్నమాట. సో హియర్ మనం ఒకప్పుడు ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్ సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఆ టైప్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఉండేది, అదేదో టైప్ చేసేవాళ్ళం, పేపర్ పెట్టేవాళ్ళం, కార్బన్. ఇప్పుడు అదేం అక్కర్లేదు, కంప్యూటర్స్ వచ్చేసాయి. విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ వీఆర్ గెటింగ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ కాపీస్. బట్ ప్రీవియస్లీ దట్ ఈస్ నాట్ దేర్. బట్ టు పర్చేజ్ ఏ కంప్యూటర్ వీ నీడ్ 30,000 or 40,000, విచ్ ఇస్ కాల్డ్ క్యాపిటల్. అది మెషినరీలోకి మనం పెడతాం. సో ఇన్ దట్ వే క్యాపిటల్ విల్ help in developing the technology. It will promote the productivity, and it not only promotes the productivity but also it will improve the quality of the output. It will help in not only the quality of output but also the quantity of output. అంటే వస్తువు నాణ్యతను పెంచడమే కాకుండా వస్తువు ఉత్పత్తిని పెంచుతుంది, నాణ్యతను పెంచుతుంది. ఈ రెండు పెరిగితే ఏమవుతుంది, ద కమోడిటీ విల్ బికమ్ చీప్, అంటే ధరలు తగ్గుతాయి. సో ఇన్ దట్ వే క్యాపిటల్ ఈస్ ప్లేయింగ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. సో దీస్ ఆర్ ద సమ్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్. అఫ్ కోర్స్ I already told you what is fixed capital, what is variable capital. Fixed capital simply saying that do not change with the level of output. అంటే ఉత్పత్తితో పాటు పెరగని దాన్ని ఫిక్స్డ్ క్యాపిటల్ అంటారు. ఏదో ఒక చిన్న బిల్డింగ్ ఉంది, అందులో 10 కమోడిటీస్ తయారు చేస్తున్నాం. ఒక చిన్న ఏదో గోడౌన్ ఉంది, చిన్న షెడ్ ఉంది. సో అందులోనే 1000, అందులోనే 1 lakh. అంటే మనం అవుట్పుట్ పెరిగే కొద్దీ దాన్ని పెంచక్కర్లేదు ఒక లెవెల్ వరకు. సో షార్ట్ పీరియడ్ లో మనం వీ కీప్ సమ్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టర్స్ యాజ్ ఫిక్స్డ్ ఫ్యాక్టర్స్ అండ్ సమ్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టర్స్ యాజ్ వేరియబుల్ ఫ్యాక్టర్స్. అది మన ప్రొడక్షన్ లోకి వెళ్తాము, అది మనకి లేదు. కానీ అట్లీస్ట్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్ క్యాపిటల్. ఫిక్స్డ్ క్యాపిటల్ ఈస్ నథింగ్ బట్ విచ్ డు నాట్ చేంజ్ విత్ లెవెల్ ఆఫ్ అవుట్పుట్. అది అంటే ఉత్పత్తితో పాటు పెరగని దాన్ని ఫిక్స్డ్ క్యాపిటల్ అంటాం. బిల్డింగ్స్ పెరగవు, ఫర్నిచర్ పెరగదు, బట్ లేబర్ పెరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఎక్కువ అవుట్పుట్ కావాలంటే ఎక్కువ లేబర్ కావాలి, కాబట్టి అది వేరియబుల్ క్యాపిటల్ కిందకి వస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ వేరియబుల్ కాస్ట్ అండ్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఆల్సో. దట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ థింగ్. నౌ hope that you followed something. Now I am going with a small thing like money. మనం మనీ గురించి మొన్న ఒక డెఫినేషన్, చాలా సింపుల్ డెఫినేషన్ చెప్పుకున్నాము. వాట్ ఈస్ మనీ అండ్ హౌ వి డిఫైన్ ద మనీ అండ్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ మనీ. సో previously before money came into existence, we used to have the barter system, BRTR, barter. వాటి పేరేం కాదు, ద సిస్టమ్ నే బార్టర్ అంటాం. అంటే వస్తు మారకపు పద్ధతి అంటాం అనమాట. ఒకప్పుడు ఈ పద్ధతి ఉండేది, ఇప్పటికీ కూడా ఉన్నాయి. అప్పుడప్పుడు మనకి సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీధుల్లోకి పాత న్యూస్ పేపర్స్ తీసుకొని ఆనియన్స్ ఇవ్వటం, ఏదో పొటాటోస్ ఇవ్వటం. అట్లాగనే ఇంకా కొద్దిగా వెనక్కి వెళ్తే మన ఇంటికి వచ్చి బియ్యం ఇస్తే వాటి కావాలి కరివేపాకు, పచ్చిమిర్చి ఇట్లాంటివి ఇవ్వటం జరిగేది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ బార్టర్ సిస్టమ్. సో బిఫోర్ మనీ కేమ్ ఇన్ టు ఎగ్జిస్టెన్స్ బార్టర్ సిస్టమ్ ప్రివైల్డ్. అంటే బార్టర్ సిస్టమ్ అనేది ఉండేది. సో ఆ సిస్టమ్ నౌ రిప్లేస్ టోటల్ గా ఎక్కడో అక్కడెక్కడ ఉన్నాయి తప్ప, ఏదో విలేజెస్ వాటిలో ఉంది తప్ప మనకి బార్టర్ సిస్టమ్ అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ గుడ్. వై? బికాస్ యూ కెనాట్ మెజర్ ద వాల్యూ, యూ కెనాట్ మేక్ ద డిఫర్డ్ పేమెంట్స్. అంటే ఇన్స్టాల్మెంట్ లో పే చేయటం కానీ, దాని విలువను కొలవటం కానీ. ఏదో 1 kg న్యూస్ పేపర్లు ఉన్నాయి, ఆనియన్స్ తెస్తే 1 kg ఇస్తాడు, పొటాటోస్ అయితే 2 kgలు ఇస్తాడు. అంటే ఇక్కడ మెజర్మెంట్ అనేది డిఫికల్ట్ అయిపోతుంది. మనకి ఏది కావాలంటే అది అక్కడ దొరకకపోవచ్చు. సో ఇన్ దట్ వే దెర్ ఆర్ మెనీ డిఫికల్టీస్ ఇన్ ద బార్టర్ సిస్టమ్ అండ్ మనీ కేమ్ ఇన్ టు రిమూవ్ ఆల్ ద డిఫికల్టీస్ ఆఫ్ ద బార్టర్ సిస్టమ్. ప్రస్తుతం మనం చాలా అడ్వాన్స్ లోకి వెళ్ళిపోయాం. డిజిటల్ పేమెంట్స్ అని, ATMs అని, ఇలా సో మెనీ థింగ్స్ ఆర్ గోయింగ్.
సో ఇట్ ఈస్ బెటర్ నాట్ టు స్పీక్ అబౌట్ ద బార్టర్ సిస్టమ్. దాని గురించి మనం మర్చిపోవటం కూడా మంచిదే, ఎందుకంటే ఎక్కడ జరగటం లేదు. ప్రతిదీ డబ్బుతో కొంటున్నాం, అలాగే డబ్బుకు అమ్ముతున్నాం. అలా కాకుండా వస్తువు వేరొక వస్తువుకు మారకం చేసే పద్ధతినే బార్టర్ సిస్టమ్ అంటారు. దాన్నే సింపుల్ గా చెప్పాలంటే వస్తు మారకపు పద్ధతి. బార్టర్ సిస్టమ్ అంటే వస్తు మారకపు పద్ధతి. ఒకప్పుడు మనీ లేనప్పుడు ఆ పద్ధతి ఉండేది. ఇంకా బాగా ఇఫ్ యు గో బ్యాక్, వెరీ వెరీ బ్యాక్ ఇన్ ద ప్రిమిటివ్ సొసైటీ, ఏదో హిస్టరీ లో ఎవడో తోలు నాణ్యాలు అంటే లెదర్ కాయిన్స్ కొద్దిగా బాగా డెవలప్ అయిన దగ్గరికి వస్తే వీ యూజ్ టు హ్యావ్ వాట్ యు కాల్ సిల్వర్ కాయిన్స్, సిల్వర్ మనీ, అండ్ వీ యూజ్ టు హ్యావ్ గోల్డ్ కాయిన్స్. అండ్ మీ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి వీ యూజ్ టు హ్యావ్ కాపర్ కాయిన్స్, రాగి నాణ్యాలు ఉండేవి, ఈవెన్ బ్రాస్ కాయిన్స్. నౌ ఎవ్రీథింగ్ గాన్ అండ్ వీఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ సచ్ మనీ. అంటే చివరికి ఏమొచ్చేసిందంటే నౌ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ పేపర్ మనీ. ఏదో కాగితం ఉంటుంది, దాని మీద ఏదో 10 రూపాయలని ప్రింట్ చేస్తే అది 10 రూపాయలు, 100 రూపాయలు అంటే 100 రూపాయలు. బట్ ఇట్ డు నాట్ క్యారీ ఎనీ ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ. ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఉండేది మనీకి. అంటే వెండి రూపాయి ఉండేది, వెండి రూపాయి విలువే, రూపాయి అది కరిగించినా రూపాయి వచ్చేది. కానీ ఇప్పుడు ఆ వెండి నాణ్యం కనుక కలిగిస్తే 200-300 రూపాయలు అవుతుంది. సో ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ అనేది ప్రస్తుతం ఉంటున్న పేపర్ మనీకి లేదు. ఈవెన్ కాయిన్స్ కూడా ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ అనేది లేదనమాట. ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ అంటే దాని మెటాలిక్ వాల్యూ కానీ ఉంటే దాన్ని ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ అంటారు, అంటే అంతర్గత విలువ అంటారు. దాని మొహం మీద ఏదో 1000 రూపాయలు నోట్ అని రాస్తుంది కాబట్టి అది 1000 రూపీస్, అదర్వైజ్ ఇట్ ఈస్ ఎ పేపర్. సో ఇట్ డు నాట్ క్యారీ ఎనీ ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ. బట్ దట్ ఈస్ వాట్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ గుడ్ మనీ. అవన్నీ మనకి మనీ టైప్స్ ఇవన్నీ మనకి అక్కర్లేదు. కాకపోతే మనీ అనేది ఎలా వచ్చిందంటే బార్టర్ సిస్టమ్ లో ఉన్నటువంటి డిఫికల్టీస్ ని రిమూవ్ చేస్తూ మనీ అనేది ఇట్ కేమ్ ఇన్ టు ఎగ్జిస్టెన్స్. దట్స్ ఆల్. సో వాట్ ఆర్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ మనీ? అఫ్ కోర్స్ మీకు పంపించాను ఆల్రెడీ. ద మెయిన్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ మనీ ఆర్ broadly classified into the statutory, functions of money: primary functions, secondary functions, and contingent functions. ఇది మీకు ఆల్రెడీ మెటీరియల్ పంపించాను. ప్రైమరీ ఫంక్షన్స్ ఏంటంటే ప్రాథమికంగా మనీ అనేది ఏం చేస్తుందంటే మీడియం ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్, అంటే మానకంగా పనికొస్తుంది. కొనుక్కోవచ్చు, కావాలంటే అమ్ముకోవచ్చు. ఇట్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ మీడియం ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ అండ్ ఇట్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ మెజర్ ఆఫ్ వాల్యూ. అంటే ఒక విలువను కొలుస్తుంది. ఏదో పుస్తకం 10 రూపాయలు అలా కాకుండా పూర్వం ఏంటి, ఒక్కొక్క వస్తువుకి ఇంకొక వస్తువుతో విలువను కొలిచేవాళ్ళం. అదంతా పోయింది ఇప్పుడు. సో ఇట్ విల్ యాక్ట్ ఏ మెజర్ ఆఫ్ వాల్యూ అండ్ ఇట్ విల్ యాక్ట్ ఏ స్టోర్ ఆఫ్ వాల్యూ. ఇట్ విల్ యాక్ట్ ఏ standard of deferred payments. It will act as transfer of payments. So functions of money broadly classified into primary, secondary, and contingent. Contingent is nothing but measurement and distribution of national income. Of course, this is the right way of understanding the money at a macro level. Monetary and fiscal policies లో ఇవి వస్తాయి. మనం అంత డీటెయిల్గా వెళ్ళాం. సో ప్రైమరీ ఫంక్షన్స్, సెకండరీ ఫంక్షన్స్, కాంటింజెంట్ ఫంక్షన్స్, 3 టైప్స్ అవి. ప్రైమరీ ఫంక్షన్స్, సెకండరీ ఫంక్షన్స్, కాంటింజెంట్ ఫంక్షన్స్. లేదు మీరు జ్ఞాపకం పెట్టుకోలేకపోతే డైరెక్ట్ గా రాసేసేవచ్చు. మెజర్ ఆఫ్ వాల్యూ, స్టోర్ ఆఫ్ వాల్యూ, డెఫర్డ్ పేమెంట్స్, పార్షియల్ పేమెంట్స్ అండ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ పేమెంట్స్. సో ఇవన్నీ కూడా ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ మనీ. అంటే డబ్బుని వేరే వస్తువుని కొనటానికి కానీ, లేదా వస్తువుని అమ్మటానికి కానీ, విలువను కొలవటానికి కానీ, విలువని బదిలీ చేయటానికి కానీ. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ద మనీ, ఐ కెన్ ఈజీలీ ట్రాన్స్ఫర్ త్రూ మనీ. బట్ ఇన్ ద మోడర్న్ డేస్ వీఆర్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ ఆన్లైన్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్. సో దీస్ ఆర్ ద జనరల్ ఫంక్షన్స్, అంటే సామాన్యంగా మనీ చేసేటటువంటి ఫంక్షన్స్. బట్
But coming to the contingent functions, they are very important as far as the primary functions are concerned. So contingent functions are nothing but they are measurement and distribution of national income, money equalizes marginal utilities, and basis for credit and liquidity. ఇది కాంటింజెంట్ ఫంక్షన్స్. మనీ ఈజ్ అ హైలీ లిక్విడ్ వాట్ కాల్ అసెట్. అంటే లిక్విడిటీ అంటే ఏంటి? సింపుల్ గా ఈజీలీ కన్వర్టబుల్ ఇంటూ మనీ. లిక్విడిటీ అంటే దాని అర్థం అన్నమాట. అంటే సపోజ్ ఐ హ్యావ్ వాచ్ టు మీ, ఐ హ్యావ్ ఎ రింగ్ విత్ మీ, బట్ ఐ కెనాట్ కన్వర్ట్ ఇంటూ క్యాష్ ఈజీలీ. బట్ ఐ హ్యావ్ క్యాష్ విత్ మీ, దట్ ఈస్ హైలీ లిక్విడ్. నాకు ఏది కావాలంటే ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ఇమీడియట్ గా కొనుక్కోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఐ పర్చేస్డ్ వాచ్ విత్ మనీ, బట్ కన్వర్టింగ్ ద వాచ్ ఇంటూ మనీ టేక్స్ మోర్ టైమ్. దట్ మీన్స్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ లెస్ లిక్విడ్. అంటే డబ్బు రూపంలోనే డబ్బులు ఉంచుకుంటే దాన్ని హైలీ లిక్విడ్ అంటాం. అలా కాకుండా డబ్బుని వస్తు రూపంలో దాచుకొని మళ్ళీ వస్తువుని డబ్బు రూపంలోకి దాచుకోవాలి, కన్వర్ట్ చేసుకోవాలంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ లెస్ లిక్విడ్ అంటాం. బహుశా మీలో చాలా మంది కామర్స్ స్టూడెంట్స్ ఉండొచ్చు. మనం బ్యాలెన్స్ షీట్ వేసేటప్పుడు అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ వేసేటప్పుడు అసెట్స్ లో క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ అని మొట్టమొదటి వేస్తాం. ఎందుకంటే అది హైలీ లిక్విడ్. అంటే హైలీ లిక్విడ్ అంటే సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ద్రవ్యమును త్వరగా ద్రవ్యంలోకి మారగలిగితే అది హైలీ లిక్విడ్ అంటారు. క్యాష్ ఎట్ బ్యాంక్ అది నెక్స్ట్ లిక్విడ్. ఫర్నిచర్ ఇలా. ఇప్పుడు ఈజ్ ద గోల్డ్ ఈజ్ హైలీ లిక్విడ్ ఆర్ లెస్ లిక్విడ్? ఈజ్ ద గోల్డ్, బంగారం హై లిక్విడిటీ లెస్ లిక్విడిటీ క్యాష్ కంటే? వెరీ గుడ్. ఎందుకంటే అది కొనేవాడు ఉండాలి, అమ్మేవాడు ఉండాలి. ఆడేదో గీకుతుంటాడు, ఇది పనికిరాదంటాడు, ఏదో చేస్తుంటాడు. సో హియర్ పీపుల్ విల్ లైక్ టు కీప్ మోర్ లిక్విడ్. అంటే ప్రతి ఒక్కరూ డబ్బుని డబ్బుగా దాచుకోవటాన్నే లిక్విడిటీ అంటారు. డబ్బుని డబ్బుగా ఉంచటాన్ని లిక్విడిటీ అంటారు. సో అది వాటికి ఇష్టం ఎక్కువ. ఎందుకంటే ఇంకో దాంట్లోకి మారిస్తే అవసరానికి అది ఆదుకోకపోవచ్చు. కానీ పీపుల్ విల్ కీప్ సమ్ మనీ యాజ్ లిక్విడ్ అండ్ సమ్ మనీ ఇంటూ అసెట్స్. అలాగే డబ్బు పట్టుకుని ఉంటే ఏమొస్తుంది? ఇంకేదో బంగారం కొనుక్కోవటం, ఇంకేదైనా రియల్ ఎస్టేట్ మీద పెట్టుకోవటం, ఇవన్నీ చేస్తుంటారు. ఎందుకంటే బంగారం మీద పెడితే ఏదో రేట్ పెరుగుతుంది, ఆ తర్వాత మళ్ళీ మనం అమ్ముకోవచ్చని. అట్లాగే ఏదో సైట్ రియల్ ఎస్టేట్ లో పెడితే అది కూడా రేట్ పెరుగుతుంది కాబట్టి ఎక్కువ మనీ వస్తుందని. సో లిక్విడిటీ డిపెండ్స్ ఆన్ ద రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆర్ ద రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్. నేను డబ్బుగా ఏదో నా దగ్గర 10 లక్షలు ఉన్నాయి, అలా పట్టు కూర్చున్నాను, ఏమొస్తుంది? ఏమీ రాదు. బ్యాంక్ లో వేసాను, 1,000 రూపాయలు వచ్చింది. ఓ సైట్ కొన్నాను, 1,00,000 వచ్చింది లాభం. So the more the profit, the more the rate of interest, the more the return, then I will keep less liquid. 10 లక్షలు జేబులో పెట్టుకోవచ్చు, కానీ నేను పెట్టుకోవట్లా. ఎందుకని? నాకు రియల్ ఎస్టేట్ లో పెడితే ఎక్కువ లాభం వస్తుంది. సో ఎక్కువ లాభం కనుక అంటే మనీ నాకు ఎక్కువగా ప్రాఫిట్ అనే బదులు ఇంట్రెస్ట్ కనుక వచ్చినట్లయితే ఐ కీప్ లెస్ లిక్విడ్. నేను జేబులో ఎందుకు పెట్టి తిరుగుతున్నాను? బ్యాంక్ లో వేస్తే తక్కువ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. నేను జేబులో ఎందుకు పెట్టి తిరుగుతున్నాను? ఏదైనా రియల్ ఎస్టేట్ కొంటే అందులో పెద్దగా ప్రాఫిట్ రావట్లేదు. ఇప్పుడు బంగారం మీద పెట్టాలంటే బంగారం రేట్ పెరగట్లేదు. సో ఇక్కడ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్, రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ అనేది తక్కువగా ఉంటే పీపుల్ విల్ కీప్ మోర్ లిక్విడ్. అంటే వాడికి లాభం తక్కువగా ఉంటే దాన్ని జాగ్రత్తగా డబ్బు రూపంలోనే ఉంచుకుంటాడు, జేబులో పెట్టుకొని తిరుగుతుంటాడు. అలా కాకుండా ఎక్కువగా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే, వడ్డీ రేట్ కనుక ఎక్కువగా ఉంటే హీ విల్ కీప్ లెస్ లిక్విడ్.
అబ్బో బాగుంది, రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ బాగుందంటే నేను ఒక 1000 రూపాయలు జేబులో పెట్టుకొని ఆ మిగిలిన 9,99,000 అవేమో బ్యాంక్ లో లేదంటే ఎవరికో లేదంటే రియల్ ఎస్టేట్ లో పెట్టేస్తుంటాను. సో దట్ ఈస్ ద రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ will decide the liquidity. People will keep less money. People will keep less money in the form of money. డబ్బుని డబ్బు రూపంలో ఉంచటాన్ని లిక్విడ్ అని అంటాం. సో పీపుల్ విల్ కీప్ లెస్ మనీ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ మనీ when the rate of interest is less. But people will keep, నేను చెప్పింది కరెక్టా తప్ప? People will keep less money when the rate of interest is. People will keep less money with them when the rate of interest is. చెప్పండి. Less. People will keep less money. People will keep less money when the rate of interest is more. Very good. More. అక్కడ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే అక్కడ ఇచ్చేస్తాను, నా దగ్గర ఎందుకు డబ్బు? అందుకని పీపుల్ విల్ కీప్ లెస్ మనీ అంటే డబ్బును తక్కువగా ఉంచుకుంటారు. ఎందుకని? అక్కడ వడ్డీ రేట్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి. అట్నుంచి పీపుల్ విల్ కీప్ మోర్ మనీ విత్ దెమ్. పీపుల్ విల్ కీప్ మోర్ లిక్విడ్ మనీ విత్ దెమ్ when the rate of interest is less. సో కొద్దిగా కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా జాగ్రత్తగా వినండి. బయట వడ్డీ కనుక ఎక్కువగా ఉంటే నా దగ్గర తక్కువ డబ్బు రూపంలో ఉంచుకుంటాను. అలా కాకుండా బయట వడ్డీ రేట్ ఎక్కువగా ఉంటే నేను తక్కువ ఉంచుకుంటాను. అలా కాకుండా బయట వడ్డీ రేటు తక్కువగా ఉంటే నా దగ్గర డబ్బు రూపంలో ఎక్కువగా ఉంచుకుంటాను. అది దట్ ఈస్ కాల్డ్ లిక్విడిటీ. ఓకే, ఐ విల్ స్టాప్ హియర్. ఎందుకో మీరు థియరీ పార్ట్నో లేకుంటే ఏదో అయిందో నాకు తెలియదు, బికాస్ వీఆర్ ఆన్లైన్. బట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్, ట్రై టు పే ఇంట్రెస్ట్. క్లాస్ వినటానికి ఏదో పుస్తకం చదివి ఏదో రాయటానికి దెర్ ఈస్ అ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్. బట్ డెఫినెట్లీ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ మై లెవెల్ బెస్ట్ దట్ నో స్టూడెంట్ షుడ్ ఫెయిల్. నా ఆబ్జెక్ట్ అది, నా గోల్ అది. అందుకనే మీకు ఎప్పుడు కన్వీనియంట్ ఉంటే, ఎందుకంటే యాక్చువల్ గా నేను 2 to 3, బట్ అప్పుడు ఏదో పాపం నిద్రపోతుంటారేమో, ఎప్పుడు ఖాళీ ఉంటే అప్పుడు కాస్త ఎర్లీ అవర్స్ లో చెప్తే నాకు చాలా ఇంట్రెస్ట్, ఫ్రెష్ అవర్స్ లో బాగుంటుందని ఉద్దేశంతో ఐ హ్యావ్ టేకెన్ అప్ ద క్లాస్. అండ్ వెన్ ఎవర్ యూ ఫైండ్, అంటే ఇది ఎందుకు టైం టేబుల్ ఎలా మారిందో నాకు తెలియదు. మీకు జనరల్ గా మామూలు టైం టేబుల్ ఏంటమ్మా? 10 to 11, 11 to 12 జనరల్ టైం టేబుల్. పాత టైం టేబుల్ మీదేంటి? ఎనీబడి ప్లీజ్, వాట్ ఈస్ యువర్ టైం టేబుల్? 12 to 1 కాంట్రాక్ట్ క్లాస్ సార్. 12 to 1. ఓకే. 1 to 2 పొలిటికల్ సైన్స్ సార్. 2 to 3 నాది కదా? ఎస్ సార్. ఇప్పుడు అంతకుముందు 11 to 12 ఉండేది కదా, ఎవరిదో క్లాసు? పొలిటికల్ సైన్స్ సార్ తీసుకునేవారు సార్. ఏది ఏ అవర్ అది పొలిటికల్ సైన్స్? 11 to 12 తీసుకుంటానన్నారు సార్, కానీ నిన్న మళ్ళీ 1 to 2 తీసుకున్నారు. మళ్ళీ ఇందాక లింక్ పెట్టేస్తారు సార్. ఓహో, అయితే ఇప్పుడు 11 to 12 ఖాళీగా ఉంది ప్రజెంట్, అంతేనా? ఎస్ సార్. ఓకే, సరే. నేను రేపు 11 to 12 చూస్తాను. ఎందుకంటే నాకు ఐ లైక్ ఫ్రెష్ అవర్స్ వెరీ మచ్. ఎవడో అంటే వెనక్కి తోసేస్తుంటారు, ఎందుకో ఆ సబ్జెక్ట్ నాకు ఫ్రెష్ అవర్స్ లో చెప్పుకుంటే బాగుంటుంది అనేది నా పర్సనల్ ఒపీనియన్. కాబట్టి రేపు మళ్ళీ నేను 11 o'clock, ఓకే, 11 o'clock మీకు ముందే చెప్తాను. ఇది ఎవరైనా ఒకవేళ ముందుకు వచ్చేసారేమో అని. సో ఐ విల్ సీ యూ at 11 o'clock tomorrow. ఓకే, is it okay? Okay, sir. Okay, sir. Okay. I will see you tomorrow at 11 o'clock. అందుకనే కొంతమంది రాలేకపోయారు, మధ్యలో వచ్చారు. Yes, sir. ఓకే, సారీ. ఏదో ఖాళీగా ఉన్నాను కదా, ఏదో కొద్దిగా డీటెయిల్డ్ గా చెప్పుకుందాం అనేది చిన్న. No problem, sir. ముందుగా తెలిస్తే మేము కూడా రెడీగా ఉంటాం. No problem, sir. నేను టైం కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయింది, అందుకే. నో ప్రాబ్లం. థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ ఇంట్రెస్ట్. ఓకే, బాయ్. Okay, sir. Thank you, sir.
Thank you. Thank you, sir. Thank you, Amma. Thank you.